ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾਂ, ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ, ਹਮਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, चिंता पे करनी ता, तो करता चिंता करे, जिन उपाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस, तिस दीवान अपग, नानक सच्चे नाम बिन, क्या टिक्का क्या तग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हैं। तो इस लड़ी के तहत आपां कल तक 8 नंबर पौड़ी तक विचार साझे कर चुके हैं। अज आपां 8 नंबर पौड़ी के नाल जिहड़े 2 सलोक आए ने, उन्हां सलोकां विचों पहले सलोक का पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण कीता है। साध संगत जी, गुरदेव पिता महाराज जी ने अकाल पुरख वाहिगुरू की रची हुई है बेअंत कुदरत बारे, संसार के वख-वख लोक जिहड़े अंदाजे लाउंदे सन जां अंत पाउण दा यतन करते सन, गुरदेव जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल, बहुत ढुकवें शब्दां दे नाल इस गल का खुलासा कीता है कि वह खुद आप जानदा है जिसने कायनात नूं आप सिरजे। हे भाई, तू अपनी जिंदगी का यह मनोरथ ना बना लई कि मैं उसका अंत पाउणा है, क्योंकि इत्थे अंत पाउण वाले अखीर हार गए, थक गए। अंत पाउणा तो बहुत दूर की गल है, उस बारे अंदाजा लाउणा भी बहुत वड्डी गल है। एक हुंदा ना अंत पालना, प्रॉपर भी दस देना भी इन्ना है, एक हुंदा उहदे लागे सागे अंदाजा ला देना, भी अंदाजा जा कह देना भी इन्ना हो सकता है। कहंदे उहदे बारे अंदाजा लाउणा भी मनुखी मन तो बाहर की गल है। तो सारी बाणी द्वारा सानू गुरुदेव जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल जो भरम जाल पाया होया सी, उहदे विचों सानू बाहर कड्ढण दा गुरुदेव जी ने बहुत सोहਣਾ यतन कीता है। जिवें आपां पौड़ी विच सरवण कर चुके हैं, गुरुदेव जी ने कहता भी हे जीव, तू इस जगत विच काहदे लई आया है। मूर्ख बंदा जिहड़ा वो सच की कदर नहीं जानता। मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया। मन के पिछे तुरन वाला मनुख अपना जन्म व्यर्थ गवाउंदा है। विच दुनिया काहे आया, दुनिया विच की लैण आया, इहदा मकसद की है, काहदी प्राप्ति लई आया है, ये वो टीचा अपनी जिंदगी चों खुजा दिंदा है। तो पातशाह जी ने इस सलोक विच बहुत प्यारे विचार बख्शिश कीते ने। गुरदेव महाराज समझाउंदे ने, तिस जोहारी, जोहारी का अर्थ है नमस्कार, प्रणाम। मेरी नमस्कार उस परमात्मा नूं है, कहणगे जिहड़ा परमात्मा हमेशा है, अपग भाव जिहड़ा नाश तो रहत है। तिस जोहारी स्वस्थ तिस, स्वस्थ का अर्थ हुंदा जिहड़ा सदा अटल है, जिहदी सदा ही जय है। अटल उही होएगा जिहड़ा नाश तो रहत होएगा, अटल उही होएगा जिहड़ा जूना तो रहत होएगा।
ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭੱਗ। ਭੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼। ਅਭੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਹੁਣ ਟਿੱਕਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਗ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਪਰ ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਰਿਹਾ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਜੋੜਾ, ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰਦਾ, ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੜਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ, ਕੀ ਧਾਗਾ ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਕਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗਲ ਸਿਓ। ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗਲ ਸਿਓ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਇਹ ਅਭਾਗਿਆ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਾਂਡਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿਰੂਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੁੱਬੂ, ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨਾਸਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੁੱਬਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੰਡਤ ਛੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਗੜਵਾ, ਕੋਈ ਕਮੰਡਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹੂਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੁਮਤ 'ਚ ਪਿਆ ਏ? ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਧਾਗਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਓ। ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬੂ, ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬੂ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀ ਸਭ ਸਾਥ ਮਾਵੇ। ਜੇ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਜਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਓ। ਰਾਮ ਨ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ। ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਰਦਾਰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ। ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ। ਚੰਦਨ ਲਾ ਦੋ, ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦੋ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਈ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤ ਕਬਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲਤਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ? ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਇਆਂ ਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਹਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਦੀ, ਖਰ, ਖੋਤਾ, ਚੰਦਨ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਦ ਪਹਾੜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा। राम नाम की गत नहीं जानी, राम दे नाम दी तू गत नहीं जानी, राम दे नाम दी तेन कदर है नहीं। राम की है सच, तेनू सच दी कदर है नहीं, ते कैसे उतर सपारा, किदां पार लंघेगा। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। किन्नियां उदाहरण दे दे के बाणी विच समझाया सानू। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ उस सच दी, जे तेरे राम नाम की गत नहीं, राम का अर्थ जे तेरी जिंदगी च सच्चाई नहीं आई, ये तो खोते ते भार लदन वाली गल है। इदां समझ लो। हुण कोई बंदा कहो मैनूं इन्नियां बाणियां मूँह जबानी कंठ है, मैं तो इन्ने वे बाणियां मूँह जबानी पढ़ लैना वा, ये मैटर नहीं है। ये मैटर है तेरी जिंदगी। एक बेनती होर कर, गुरु नानक साहब का बड़ा प्यारा वाक है। महाराज कहंदे ने ये बंदे अपनी जिंदगी भावें वो संबंध इस्लाम नाल रखण वाले बंदियां नाल, वो अपनी जिंदगी दे विच नमाज़ां भी पढ़दे सी, अपनी जिंदगी दे विच नमाज़ां भी पढ़दे सी, पर उत्थे गुरदेव जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल गल कीती कि तू 5 नमाज़ां भी पढ़दा है, पर ये ना सोची इन्हां 5 नमाज़ां पढ़दे नाल तेरी जिंदगी दे विचों शैतानियत मुक जाएगी, क्योंकि नमाज़ां तू बाहरी तौर पर पढ़दा है, जे तेरी जिंदगी च अमल नहीं आए। तां ही आख्या सी ना शुभ अमलों बाजो दोनों राई, जिहड़ी गल भाई गुरदास ने कही सी भी हिंदू ते मुसलमान अपने अपने मत की गल वड्डी करते सी। बाबे ने गल निबेड़ती, कहंदे इदां नहीं गल बननी, गल आउणी अमलों ते। शुभ अमलों बाजो दोनों रोई, भावें हिंदू है तो भावें मुसलमान है। तो ये गल सिखां ते नहीं ढुकदी, सिखां ते भी बराबर ढुकदी भी। तुसीं जिन्ने मर्जी धर्म, जे आपां पाठां की गल करिए तो किदां लड़ियां लगियां होईयां गुरुद्वारियां विच, घंटियां बद्धी पाठ हो रहे हैं, परिवारां 'च भी पाठ हो रहा है, पर समझ के नहीं हो रहा। बस आ जेता पाठ हो रहा है, समझ के नहीं हो रहा। पाठ करन तो मना नहीं किया जा रहा, करो, समझ के करो। भावें एक शब्द रोज़ पढ़ो, अद्धा पढ़ लो, एक पंक्ति रोज़ पढ़ लो, पर समझ के पढ़ो। घंटियां बद्धी पाठ करने वाले बंदे फिर वो कर्मकांड करी जाते हैं। ये इदां ही आ जिवें गधे उत्ते चंदन का भार लद्या होवे। ये गल है भगत कबीर जी उन्होंने कहते हैं, पंडिया कमन कुमातुम लागे, बूढ़ो के परिवार सगल स्यों राम न जपो अभागे। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा। राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतर सपारा। ये जे बोधी वाले ते ढुकदा है, पग वाले, परने वाले, दमाले वाले ते भी ढुकदा है। जे धोती वाले ते ढुकदा है, जनेऊ वाले ते ढुकदा है, तो कशहरे कृपान वाले ते भी उन्नी गल ढुकदी है। एक कल नूं कवे जी कोई हिंदुआं नूं कहता, ब्राह्मणां नूं कहता, ना भाई असीं ते अपने घर की गंदगी साफ कर रहे हैं। कईयां नूं इह च भी प्रॉब्लम आ रही है, ना बोलो इदां दीयां गल्लां, लोग ते अगे बड़े टुटे पे ने। पखंडियां नूं जोड़ के करना भी की आपां, भीड़ां ते पखंडियां कोल बहुत ने। इत्थे किसी कबर ते मेला लगा वेखिओ, किदां लोग हज़ारां लोग आण के उत्थे नचदे आ ते डांस करदे आ। तो जिहड़ी गल इत्थे गुरु नानक साहिब जी कहंदे, नानक सच्चे नाम बिन क्या क्या टिक्का क्या तग। मेरी ते उहनूं नमस्कार है जिहड़ा हमेशा सदैव है तिस जुहारी, स्वस्थ तिस तिस दीवान अपग। जिहदी हमेशा ही जय जयकार है, जिहड़ा हमेशा ही अटल है, मेरी तो उन्होंने नमस्कार है। पातशाह जी ने बार बार तुसीं वेखो बाणी च गुरु नानक साहिब जी हो गए, भगत कबीर जी हो गए, पिपर नाल बार बार वार्तालाप की। अर्थ
ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਉਲਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਉਲਝੀ ਆ। ਉਸ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ। ਹੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਾਤਮ ਲਾਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੁੱਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗਲ ਸਿਓ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਸੱਚ ਕਹੇ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਆਤਮਕ ਘਰ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਮਨ ਦਾ ਘਰ। ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਐ ਉੜਜੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਕੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਾਂਡੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਾ ਗਣੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ? ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹੇ ਕੌਣ ਗਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਛੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੀਏ, ਛੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੀਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ, 3 ਭਰਾ, 2 ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹੋ। ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੀਏ, ਧੀ ਵਿਆਹ ਦੀਏ ਜੀ। ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ। ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ, ਸਫਲਾ ਘੜੀ। ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਸਫਲ, ਉਹ ਘੜੀ ਸਫਲ, ਉਹ ਪਲ ਸਫਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੂਰਤ ਉਹ ਆ ਬੰਦਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ, ਸਫਲਾ ਘੜੀ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਗੁਰ ਮਿਲ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਬਿਧ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਧ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਸਾਹਾ ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਾ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਬਿਧ ਜਾਣੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹੇ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ 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 ਜੋਤਕ ਕਾਂਢੀ ਕੀਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਚ ਕੇ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਣ ਗਣ ਜੋਤਕ ਕਾਂਢੀ ਕੀਨੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਾਵੇਂ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣਾਵੇਂ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ।
ਅਸਾਹਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦੋਂ ਨਾ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਫਾਲਤੂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਇਕੱਲਾ ਬੋਧੀ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਜ ਫਸ ਕੇ, ਉਲਝ ਕੇ, ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੇ ਪਚਮੂਆ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਫੁਸ ਕੇ, ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੇ ਪਚਮੂਆ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਹੁਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਪੰਡਤ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਓ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਉਸ ਬੰਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੱਚ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਵਹੀਰ। ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਰਾਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ। ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨਿਆ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਛਾਲ, ਕਪਟ, ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਪੱਗ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੁਰਖਾਂ, ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ, ਬਿਰਖਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਤਟਾਂ, ਮੇਘਾਂ, ਖੇਤਾਂ। ਪੁਰਖ ਮਨੁੱਖ, ਰੁੱਖ, ਤੀਰਥ, ਤਟਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਮੇਘਾਂ, ਬੱਦਲ, ਖੇਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਬੱਦਲ, ਖੇਤ ਸਭ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਦੀਪ ਲੋ ਮੰਡਲ, ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ, ਖੰਡ ਵਰ ਭੰਡ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪਜ। ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਤਪਜ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਸੇਤ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੂਆਂ ਪਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਪੁਜ, ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਤੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ, ਮੇਰਾਂ, ਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ, ਜਨਤਾ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੇ ਵਿਪਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਬੰਨੇ ਉਲਝਾਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਤੋਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਹ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੇ ਵਿਪਰ ਜੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਤੁਰ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਜੰਤ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਐਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਐਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂ ਤੋਰਦਾ ਬਈ? ਪੰਡਿਆ ਕਮਨ ਕੁਮਾਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੁੱਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗਲ ਸਿਉ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੁਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਭੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਟਿੱਕੇ ਆ ਧਾਗੇ ਸਵਾਏ ਪਖੰਡ। ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਆ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਗਧੇ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ। ਕਿਤੇ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੂਰਖ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਸੋ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੇ ਗੁਣ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉਲਝਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਖੰਡ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਾਗ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 2 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਾਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਆਹ ਸੀ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ। ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਉਲਝੀ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।